wait. प्रबोधन तुळशीरामजी सकाळची भेट. थँक्स टू चंद्रकांत कर्णे, त्याने दिला ना. ही कलेक्टेड दिस. तुळशीरामजीनं घंटा वाजवली. काय स्टाईल न वाजवायचं त्याची पद्धत होती घंटा वाजवायची. पण ती आता अजूनही तशीच वाजते का? सेम. नाही, हे लाईव्ह केलं त्यांनी रेकॉर्डिंग. लाईव्ह अंजली टू ऑल द पीपल, सुधीर, गणेश पुरे, डोले सर, आणखी अनासने. अजून आहे सांगोले, बबलू बैस. नंदामुळे, दीपक बैस. बबलू बैस. एक मिनिट का सायलेंस. थैंक यू. यामध्ये आपल्याला शोधा. ये लाइव रिकॉर्डिंग. ये अभी का है लाइव. रिसेंट. चिंचेच्या खाली व्हायचं काय? तो ओठा आता जरा हे झाला खाली पाहिजे. ऑफिस बदलली जागा. ही लिस्ट आहे ना, सगळे स्टाफची आहे. ओके. जुने डे वन स्टाफ टिल सम इयर्स. आता ते माझा फोकस नाही होत बरोबर. रेवास्कर सर, कुलकर्णी सर, बाळापुरे सर, राळापुरे सर, कोरडे सर, डीजी सर, वकील सर, अंडाजी वैद्य, अरे वाह. विशे सर, सब बैठे हैं. इलेक्शन ग्रुप से झाला बळा करतात. आज करता येतो का? ग्रुप में डाल देता है. 1966. हाँ, तेव्हाचा आहे. या बड़ा करना ये सब इधर ये सर का नहीं है, सामने आना पड़ेगा. इंक्लूडिंग वन क्लर्क. अच्छा. या बड़ा करना. हाँ, बड़ा मैं बढ़ा रहा कोशिश कर रहा हूँ. त्याचं नाव काय तो? विठ्ठल तो आला. हा, तूच होता ना, तू पण होता. त्याच्यात एक शब्द वापरला होता माहिती आहे, अंडाजी कोंबडी मारे. आठवते कोणाला बोलला? माझे क्लास मित्र अंडाजी कोंबडी मारे आहे. कोण आहे ते? अशी एक लग्न पत्रिका. ते नाही, पण अंडाजी कोंबडे हा कशाच्या संदर्भात बोलले होते ते आठवते? परत रिटायरमेंट घे रे. अलका राजपूत का तुला पॉइंट, अलका राजपूत को तूने पॉइंट मारा था. अंडाजी कोंबडा मारे. उसको अंडा बोलते थे. अंडा बोलते थे. स्लाइड शो में चला गया रे हर्षवर्धन. इसके करना. मारा घेना. इसके मार रहे हैं. इट्स पॉसिबल. BSc currently at Aurangabad, working as a worked as a veterinary sales representative, then started his own business of marketing veterinary products and clothes. Then joined RSS Janakalyan, then joined BJP as active member, BJP district president, and he represented 5 states for the BJP. Very good. मंगलमूर्ती मोरया. This is me. And this is my family. Nilesh, Dr. Falguni,
Dr. Rajeshri and Dr. Me. I did bachelor's from College of Engineering, master's in USA. I worked for Intel for some time. I taught in USA. I taught in Dubai also. And then taught in Mumbai University. Traveled 45 countries. And currently have my own company, New Nexus Educational Service Private Limited, which deals with educational counseling, visa, immigrations, PR. Alright. Below me there are 15 people working there in my office. The office is located at Borivali, Mumbai. Good. Wow. चांगलं आहे. Dinesh Mohta, family. Dinesh Mohta currently at Balosa, did a pharmacy diploma. Since then he is handling his own business. If I am not wrong, he is also into the construction, jointly with his brother, if I am not wrong, right? You are 100% right. हाँ, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट भी किया उसने, ये मैंने तरफ से ऐड किया। मिलिंद शाह, मिलिंद मुकुंद शाह, फेवरेट डायलॉग डीजी सर का। Currently at Balosa, did BCom, handling his own business, authorized person of Hindustan Lever Products and other companies too. He played a cricket at university level. He played a badminton at taluka level. बरोबर मिलिंद? Good, very good. Dr. Vijay Ogle, family, currently at Pune, did पहले BSc, उगले क्यों बोला? BSc, MSc, MBA. आपले विजय होते. Now अभी क्या SGM बोला ना तूने? GM at National Fertilizers Limited, correct? Okay, good. Chandrakant Karne, currently at Aurangabad. He did a certification course on a quality control and he is a very senior officer in quality control in the Bajaj now. Right? Thank you. And he helped me with giving the inputs from Prabodhan Vidyalaya, live bail, some pictures and all that. Good job. Sanjeev Pranjale, currently at Balosa Airport, did BSc, MSc, retired as a teaching faculty, was the director of SSC board, now entrepreneur, social activity and active in politics. He was a color holder in the Malkham. Yes. Am I right? अरे हाँ आ जा तू है ना संजीव हाँ? ये घ्या. बक्षीस घ्या. ये हमारा रिटर्न गिफ्ट बोला था ना आ जाओ आ जाओ. तू मंगल दे तू एक एक सब पूरा कुठे होता? फोटो क्या सरळ कर Thank you. वही तिलक अभी भी. थँक्स वही केलं यस वही Great. डिझायनर गोल्डन मॅन गुड. गुड मॅन. गोल्डन ही मॅन त्याची फॅमिली आणि गोल्डन मॅनने मला जे मी रिटायर झालो ना तर मला अँग्री यंग मॅन म्हणून टायटल भेटलं जे प्रशस्तीपत्र भेटते ॲज अ अँग्री कोणाकडून प्राचार्य कॉलेज अँग्री यस तुला अँग्रीनेस दाखव जरा. फ्लो के साथ कॉलेज के जिस दरवाजे अपन बाद में करते अभी फ्लो के साथ फैमिली ऑफ संजीव प्रांजले नेक्स्ट इज सुनील जोमाडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग करंटली एट दरियापुर कुछ तो भी थोड़ा सा मिस्टेक है अमरावती हैज अ बिजनेस ऑफ पोल्ट्री फार्म सोया प्रोसेसिंग यूनिट आई थिंक इट इज BSc am I right थैंक यू आले क्यों आ जाओ ग्रेट. सुनील विप्लव. Dilip Savre, if I am not wrong, currently at Anjangaon. After 12th, he did a certificate course, did a job in agriculture field. Dilip, आपण बसला नव्हता तो. एक minute, रुकना. Now has a business of commercial design. Am I right? Yeah. Additional information about Dilip Sabe. हाँ He बोलो. was with हाँ. defense services for some time. He was with. डिफेन्स सर्व्हिसेस. Is it? आता मित्रांनो तुम्हाला माझ्याबद्दल काहीच माहिती नव्हती मी जेव्हा मैंने बारावीनंतर शॉर्ट में फोन किया था तेरे को. एक बात तुम्हाला मी डिटेलने देतो तर माझ्याबद्दल कधी मी नागपूर BRO सेंटरला मी रिटर्न एक्झाम दिली आणि पहिल्याच त्याच्या अटेम्प्टमध्ये मी इंडियन आर्मीमध्ये SKT क्लर्क बनलो. पहिल्या 8चे 2 चक्कर मारायला माझ्यासोबत 100 लोक दौडले आणि त्यानंतर माझं 8.5 वर्षाचं लाईफ राहिलं क्वालिफाईंग सर्व्हिसचं. नो पेन्शन नाही आहे
ही इन्फॉर्मेशन त्यांनी 42 वर्ष आधी शेअर केली. आणि दुसरी तो आज शेअर करना है सबको ऑन security. रिक्वेस्ट डिस्चार्ज घेतला. मी कमर्शियलकडे वळलो. SPA केलं, स्क्रीन पेंटिंग ऑफ अकॅडमीमध्ये अमेरिका. मग तिथे सर्टिफिकेट होते सुभाष पवारकडे. त्या माध्यमानं मी रिटर्न अंजनगाव आलो. हा माझा थोडासा अल्प परिचय आहे. अच्छा एखादा और सीक्रेट बोलना स्कूल के नाही बातम्या बोलले का? Yes. हमें नहीं शेयर करने. तू बोले नाही ना, तू कहाँ आहे? दोन पेज जाऊ दे पोटात त्याच्या. बोललो पण आहे. त्याची फॅमिली महेंद्र कटू currently at Nagpur did BE civil, ME माहिती construction की civil, PhD in civil. In teaching field he was dean, head of he is currently head of department at YCC. He was a dean in his YCC university also. Please Mahendra. आता तो रामदेव बाबा. Oh, I'm sorry. ते थोडं माझ्या डोक्याने एका रात्रीत बनवलं. नाही इट्स ओके नो प्रॉब्लेम. Yes sir. Yes sir. Yes sir. इकडे बघा. एक फोटो Thank आहे. you. हे उसकी फॅमिली. हे महेंद्र आहे. इसका नाम काय आहे? बरोबर आहे ना फॅमिली. डॉगचं नाव काय? नाव? प्रेस तुम्ही करताय मार्केटिंग. नहीं वो मार्केटिंग मैनेजर है. मार्केटिंग मैनेजर. करंट गर्लफ्रेंड का नाम? जिंदगी. Yes. क्या बात है. तुम्हारे डॉग का नाम क्या है? गोल्डन रिट्रीवर है. अच्छा लाइफ है अभी. कितने साल का है? 1 साल का. निघा तुम्ही. पंजाबला कृषी विद्यापीठाचा तो प्रेसिडेंट बनला होता युनिव्हर्सिटी. बोलो ना ये बात तो. मैं नागपुर कॉलेज से वोटिंग दिया था. अकोला कॉलेज. राडोकर and currently in engineering college faculty. Yes sir. एक माहिती सांगतो मी तुम्हाला अजून. महाराष्ट्राने हाँ फर्स्ट पेट घेतली होती. पेट PhD एलिजिबिलिटी टेस्ट 2001 मध्ये पुणे विद्यापीठाने कंडक्ट केली होती. 2% विद्यार्थी पास झाले होते, त्याच्यात मी होतो एक. तेरे से ये या उम्मीद अचीवमेंट रहती. साठी. या अचीवमेंट साठी खा. Yes sir. बिग अचीवमेंट. ऑल इंडिया ना? ऑल इंडिया. रियली गुड. I think it is operated by IIT. हे त्याचा परिवार दिनेश अडोकर. लड़के दोनों स्मार्ट है. खतरनाक. स्मार्ट आहे की खतरनाक आहे? काय म्हणजे बोलायचं काय तुला? पर्सनॅलिटी. खतरनाक स्मार्ट है. लक्षेश्वर होले. खतरनाक. या सर. त्यांनी BA केलं आणि वॉज अ ज्युनियर ऍडमिन ऑफिसर ॲट कॉलेज. नाव रिटायर्ड डुईंग फार्मिंग अँड सोशल सर्व्हिसेस. हे त्याची फॅमिली. अभिनंदन. बोले आपले थिल्लो रिटर्न ना. बँक डायरेक्टर. आपल्या सोबत गजानन भातसाकडे नाही आहेत. आज आम्ही त्याच्या सत्कारचा प्लॅन होता. त्यांना जे एन्व्हायरमेंटचं पण नाही आहे. त्यांनी डीड BE ME परस्युइंग PhD असं त्यांनी सांगितलंय. फॅकल्टी ॲट इंजिनिअरिंग कॉलेज हैज सेट अप अ गोरक्षण सेंटर. गॉट अ स्टेट गवर्नमेंट अवार्ड्स फॉर एनवायरमेंट. इसका फोटो लो उसको भेज दो. और वो कल आ रहा. हाँ? कल सुबह पहुंचेगा वो. फिर भी फोटो भेजना. इसको मालूम होना चाहिए कि अपने फोटो लिया हमने उसको याद किया है. हाँ, याद किया है. 2 फोटो की ये भी दिखा रहा हूँ. फैमिली का भी दिखा रहा हूँ. एक्टिव सोशल लाइफ ना. एंड दिस इज द फैमिली ऑफ. 2 लड़के हैं. छोटे है क्या बच्चे? Daryapur, if I am not wrong, did BA B.Ed, was a faculty in junior college. Now retired doing agricultural business. Yeah. सर इथं मिडल ले या. मध्ये मध्ये या. मिडल ले एक साइड फोटो आला पाहिजे मागचा. येस. थँक्यू. ओके. अजून काही सांगायचं तुम्हाला? सरपंच होता तो. दुपारी हे 50% लोकांचं झालं होतं रे निलेश. अरे मैंने बनाया था, मेरे को मालूम ही हाँ वो 50% लड़कों ने. सर यस. डबल स्लाइड हो गया. यस सर. मिले इधर आ जा. तालियां फॉर अभी क्या कर
नाही, बोल ना. दुसरं करंट मध्ये आज बोला ना सगळे. बोल रे, प्रिन्सिपल बोलते बोल. वाटतं. आणि I am academic trustee in the group, so I am handling all 5 colleges at Pune campus, and all the principal I am working together. There are 20,000 students in our campus, and all academic and everything I am handling. Very good. Thank you very much. Ramesh Adokar. Currently at Navi Mumbai Airoli, did BME, now faculty at Engineering College, Datta Mekhe College of Engineering. आणि निलेश या group- Yes, sir. क्या? बोला इनका म्हणजे Worked as a faculty at Amravati Government, retired and doing farming business, other business. कुठे आहे? हाँ यार, गाने भी बढ़िया लगा था। Spicy के साथ में आ रहा है. गाने के साथ आया हूँ। Yes, sir. ठीक है. Thank you. जावरकर. भास्कर जावरकर. Currently at Shashan Daryapur, did BA, B.Ed, headmaster in the school. He was the headmaster, doing farming and agricultural activities right now. कुठे गेले? Yes, sir. आणि त्याच्याच बरोबर पेट्रोल पंप आणि कृषी सेवा केंद्र बोला. Yes, sir. आणि मुलगा आणि एकाच ठिकाणी 12 एकराचं शेत आहे सिल्वर मध्ये, तिथंच पेट्रोल पंप आहे, तिथंच कृषी सेवा केंद्र आहे. ऑफर आहे ऑफर आणि प्रगतशील कास्तकार म्हणजे चांगलं पीक घेणार. Okay, thank you. व्हेरी गुड. आणि आजचा नवरदेव आणि जो आपला मित्र आहे, त्याला पेट्रोल टाकून देशील पहिल्या रन मध्ये. Family of Bhaskar. या. आणि ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन देतो पाहिजे. आजोबा पण आहेत. He is the only person probably. एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता मैं भास्कर जावरकर को रामभू सर अपने क्लास टीचर थे, उन्होंने सावकारकर की पदवी दिया था. क्या? आणि तो दादा आहे काय म्हणतात? आजोबा आहे. He is only the आजोबा in your group, right? हाँ हाँ। एकच ग्रँडफादर आपल्या ग्रुप मध्ये. या तांबोले सर. डॉक्टर गजानन सागले करंटली ॲट did a job in गोट लिहायचं होतं. गोट अँड शीप. महाराष्ट्र शीप अँड गोट डेव्हलपमेंट तिकडे बोलू, तिकडे. नाही इकडे पाहणं माझ्याकडे. थोडक्यात ते शेळी मेंढी महामंडळामध्ये Now doing business in real estate. Yes, sir. हे त्यांची फॅमिली. हा काय तेरा भी हे आहे क्या? ग्रँड करंटली ॲट पुणे. BSc Electronics. Now working as a production manager at Jayashree Electronics. Quite senior there. आणि कोर फील्ड मध्ये काम करतो. कोर फील्ड मध्ये काम करणारे खूप कमी आहे इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये. राईट दिनेश? Yes, sir. Thank you. अजून एक. और एक. कोर में काम करने वाला मेरा इमोशनल अटैचमेंट. प्रवीण सर. मुझे नहीं मालूम. हेवीवेट रेसलर. Did BSc in biology. कुठे आहेत साहेब? या ना या हो, ना. हेवीवेट रेसलर. ग्रॅज्युएट आहे ना रे? BSc तुम्ही तर फार्मिंग नाही करत. बोला वेट भी डालना चाहिए था. पुढे बोला. करेक्शन. मध्ये माय अपोलॉजी. करेक्शन. मध्ये रे प्रवीण. मध्ये बोला. पहिले बोलू दे त्याला. मी बीकॉम LLB केलेलं आहे, इंटर सीए केलेलं आहे. Yes, sir. पुढे बोल ना. इन्कम टॅक्स करतो ना आता. अजूनही करतो. हो. Thank you. फॅमिली ऑफ इन्कम टॅक्सचं काही असेल तर ऍडजस्टमेंट करून घ्या. सी इथंच आहे. मनोज वानखडे. If I am not wrong, he done a deep pharmacy and handling his pharma business and rice agricultural farmer. मोठा शेतकरी. संपन्न शेतकरी. आपण खूप मेहनत केली. थोडासा हसना यार. मनोज. Yes. Thank you. व्हेरी गुड. 12वीचे आम्ही खास फील्ड. या, या. 12वीत मी अंत्या आणि छोट्या तिघच जण मुलगा काय करतो? कॅप्टिव्हिटी इंजिनिअरिंग. 啊 वा, वा, वा. पुण्याला. मुंबईला. गुड गुड. Good. Thank you. Good.
रामेश्वर ढोके 90+ physics है वो। वो गलत लिखा है Highest, ये क्या कर रामेश्वर कुठे आहे तू मुंबई अकोट sorry did BSc MSc Maths, was a faculty in junior college and now retired. Yes. अनंत अनंत एक डिप्लोमा in engineering at top junior college, got the best teacher award by NCERT. लेट झालं. Now retired, doing lot of social activities. तुला ऍड करायचंय काही काही बोला. मी 2 मिनिटं घेतो. प्रातस्मरणीय आचार्य आर्यंदी महाराजांची चरणी नमस्ते करतो. ज्यांच्यामुळे या जगात मी आलो ते माझे आई वडील, त्यांना पदस्पर्श करतो. आणि ज्यांच्यामुळे या कार्यक्रमात आलो त्या सर्व या मित्रांना माझा साष्टांग नमस्कार आहे, माझा दंडवत आहे. कारण तुमच्यासोबत होतो मी आज या कार्यक्रमाला येऊ शकलो. मी एक धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात काम करतो. आमच्या धर्माच्या मोठमोठ्या पूजा होत असतात, महायज्ञ किंवा त्याला पंचकल्याणक म्हणतात. दिनेश भाऊ आहेत, मिलिंद भाऊ आहेत, त्यांना माहिती आहे. त्या पंचकल्याणक कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करतो. वधूवर परिचय मेळाव्याचं, मुलामुलींचं मुलाखती घेण्याचं परिचय मेळाव्यामध्ये मी कार्य करतो. आणि समाजाने मला समाज गौरव, समाजभूषण या पदव्या दिलेल्या आहेत. आणि सध्याच्या परिस्थितीमध्ये माझी 3री टर्म आहे. माझ्या समाजाचं जिल्हाध्यक्ष या पदावरती काम करतो. आपल्या सर्वांचे आशीर्वाद, मित्रता ही कायमस्वरूपी राहावी आणि आपली सगळ्यांची ओळख आहेच पण ही कायम टिकून राहावी म्हणून हा जो आयोजकांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला. म्हणून माझा आजचा कार्यक्रम दिनेश मोहताला माहिती आहे. आज जिल्ह्याची एक आमची रथयात्रा असते, त्याची जबाबदारी माझ्यावर होती. पण ती सुद्धा मी तुमच्या आपल्या सर्वांच्या याच्यासाठी परत होणार नाहीये. कारण त्याला म्हटलं होतं दिनेशला की आपण प्रबोधनला घ्यायला पाहिजे होता, फॅमिलीसह घ्यायला पाहिजे होता. तो म्हणे नंतर करू म्हणे आपण, पण हा परत योग येतो की नाही येत. आज तर 40 वर्षांनी आला म्हणून म्हटलं हा योग गमावू नये म्हणून मी आपल्यासाठी आलो. मला आपण सामावून घेतलं. धन्यवाद. जय जिने. मला तुमच्या अचीवमेंट बद्दल Yes, sir. समाजासाठी करताय. तर हे आजच्या परिस्थितीत खूप गरजेचं आहे. समाजाला अपलीट करा, दुसरी जातला लात मारायला सांगा लोकांना, वोटिंग वाढवा, मेजॉरिटी आणा, बिल पास करा. सगळे बिल पास झाले पाहिजे आपल्या दोन्ही सभामध्ये. ओके. गणेश रामेकर. लास्ट पर्सन हु जॉईन अँड त्यांनी मला ब्रीफ दिलं. BA taught in junior college, now retired. त्यांनी भरपूर पब्लिशिंग केलंय बुक्सचं. लॉट ऑफ पब्लिशिंग त्यांनी मला व्हॉट्सअपवर आय कुडंट इन्क्लूड. योगा सर्व्हिसेस देत आहे आणि मला तर हरफन मौला वाटतंय. राईट. चला यस सर. एक मिनिट फक्त माझं फॅमिलीचं सांगायचं राहिलं की माझी फॅमिली आहे. एक मुलगा आणि एक मुलगी. माझी मुलगी सध्याच PICT मधून ENTC मध्ये BE झाली आणि कॅम्पस इंटरव्ह्यू सिलेक्शन झालं. यार्डे कंपनीला लागली 1 महिन्यापूर्वी. आणि मुलगा सध्या VIT ला कॉम्प्युटर सायन्सला ऍडमिशन घेतली आहे याच वर्षी. नाही आपल्या पुण्याला. PICT बहुत बड़ा अचीवमेंट. सर्व मित्रमंडळी एकत्र आली, खूप आनंद झाला. आणि न भूतो न भविष्यती असा प्रसंग मला जेव्हा फोन आला निलेशचा तेव्हाच वाटला. दिनेश भाऊनी सुद्धा फोन लावला आणि म्हणजे एक लहानपण जागा झालं. आणि असं वाटलं की म्हणजे येताना आमची मित्रमंडळी म्हणत होती रात्रभर झोपही नाही लागली आम्हाला. म्हणजे उद्या आपल्याला सकाळी जायचं आहे. एवढं लहानपण म्हणजे जसं आपल्या घरी एखादं लग्न असते ना आपण काळजीत असतो तशी काळजी लागली होती सर्वांना. तर म्हणायचं तात्पर्य एवढंच आहे की इथं आल्यानंतर कसं असते थोडंसं जीवन कंटाळवाणं असते पण
मित्रांमध्ये आल्यानंतर एक वेगळं वैभव प्राप्त होते जीवन तर ते सर्व इथं पाहायला मिळालं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे एवढा जे आता नवीन मित्रमंडळी असतील त्यांच्यातलं वेगळा भाग आहे, वागणुकीचाही वेगळा भाग आहे. इथं असं काही असभ्यता दिसली नाही. प्रत्येकाच्या वागणुकीत एक वेगळा बदल दिसला. तो आता पुढे पाहायला मिळते की नाही मिळते काय माहिती. पण लगोटी यार नाही तर इथं वेगळी मज्जा काहीतरी असं एक भास होता, पण तो भास कोणालाच इथं जाणवला नाही. एवढी सभ्यता आपल्या सर्वांमध्ये जाणवली ही फार मोठी गोष्ट आहे. आणि या माध्यमातूनच ही अशी पिढी निर्माण होणं की सहज सोपं नाही आहे. आणि हे सर्व आम्हाला प्रबोधन शाळेनं दिलेलं आहे. सर्व भाग्य आपलं प्रबोधन शाळेचं आहे. म्हणून प्रबोधन शाळा ही आपण शेवटपर्यंत विसरू शकत नाही. आपल्या मुलांना, आपल्या पुढच्या पिढीला आपण ते सांगत राहतो नेहमी. आणि ते एक ब्रीद वाक्य लिहिलेलं होतं तिथं, जसं दिशांत पसरो सुगंध या हे एक वाक्य होतं तिथं लिहिलेलं, घंटा वाजवतात त्याच्या बाजूला. तर माझं थोडक्यात कार्य, मी B.Ed करून प्रायमरी टीचर म्हणून लागलो आणि प्रामाणिकपणे माझी 32 वर्षाची मी सेवा केली. मागच्या एप्रिलमध्ये 1.5 वर्ष झालं मी रिटायर झालो. आणि 2005 पासून रामदेव बाबाच्या पतंजली योगा समितीमध्ये जुळलो. ग्रामीण आपल्या दर्यापूर तहसीलचं एक प्रमुख म्हणून योगाचं काम पाहतो. आणि जवळपास 2,500पेक्षा जास्त योगाचे वर्ग घेतलेले आहेत. 7 दिवसाचे, 5 दिवसाचे, 10 दिवसाचे. जिथे कुठं कोणताही कार्यक्रम असो, धार्मिक कार्यक्रम असो किंवा सरपंचाच्या माध्यमातून किंवा एखाद्या इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये कुठेही त्या ठिकाणी आम्ही योगाचे वर्ग घेतो. आणि उर्दू माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा मी टाकलेले आहेत कुठं, त्यांना सुद्धा मी योगा शिकवलेला आहे. विशेष म्हणजे आपल्या तरुंगामध्ये सुद्धा अमरावतीला आम्ही योगाचे वर्ग त्या लोकांना शिकवलेलं आहे, जे गुन्हेगार आहेत त्या लोकांना. तर अशा पद्धतीनं एक असं ठरवलं की जीवनाचा काहीतरी आपण आपला सार असला पाहिजे, जीवनाचं काहीतरी वेगळं असं माध्यम असलं पाहिजे की त्यामध्ये राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रभक्ती ही सुद्धा असली पाहिजे. आणि आपल्या सर्वांमध्ये आहे हे सर्व पाहून मला खूप आनंद झाला. आणि याच ठिकाणी मी विराम देण्याआधी मला पण एक मुलगा आहे, एक मुलगी आहे. मुलगा पुण्याला आहे आणि आताच लग्न झालं एप्रिल महिन्यामध्ये. सुनबाई सुद्धा इंजिनियर झालेली आहे आणि ती सुद्धा पुण्यालाच राहते. पुण्याला घर आहे. आणि मुलगी आता नुकतंच जुलैमध्ये मुंबईला लागली. ती बायो इन्फॉर्मेटिक्समध्ये MITला होती, तर ती सुद्धा लागलेली आहे मुंबईला. असं माझं थोडक्यात कुटुंब आहे. आणि माझी सासरवाडी मुरंबा भटकर, त्या माध्यमातून गजानन भारसाकर सोबत आमचा संपर्क आला. आणि आई मोसामध्ये त्यांच्या जीवनचरित्रावर मी पुस्तक लिहिलं होतं. तर मग आम्ही सर्व मंडळी तिथे गेलो आणि मग मोठा कार्यक्रम, त्यानंतर मग बरेच इव्हेंट सुद्धा घेतले गजानननी. आणि त्यामध्ये मग डॉक्टर साहेबही बरेचदा आले आणि त्या माध्यमातून तोही डॉक्टर भटकर, हा, गजाननमध्ये एवढं परिवर्तन झालं तेव्हापासून. भटकर साहेबांनी सांगितलं, त्यांचं गाईच्या माध्यमातून त्यांनी सांगितलं तुम्ही संशोधन करा, गाईच्या दुधापासून, मूत्रापासून वेगवेगळ्या पद्धतीचे आपल्याला काहीतरी वेगळे असे शेणापासून वगैरे उपयोगी असे आपल्याला हे बनवता येतील. तर त्याने मग एक गोरक्षा समिती तयार केली आणि गोधनचं एक त्या ठिकाणी माऊली धांड्याच्या जवळपास तिथं सुरू आहे गजाननचं. तर असं प्रेरणादायी गोष्टी आपल्याला एकमेकांपासून मिळतात. आज आपल्याला भरपूर काही मिळालं एकमेकांपासून, वेगवेगळी माहिती मिळाली. वेगळ्या मोठ्या काही घटना घडतात त्या सुद्धा आणि विशेष म्हणजे माझं गाव दर्यापूरला लागूनच 12 किलोमीटर आहे. आनंदेश्वर मंदिर आहे त्या ठिकाणी. हो, पुरातन मंदिर आहे, जवळपास यादवकालीन 12व्या शतकातलं मंदिर आहे, पाहण्यासारखं आहे. दर्यापूरला जर आले तर जरूर त्या मंदिरावर तुम्ही द्या. I remember this student, very shy student, sitting on the last bench, never interacted. People were making a joke of him. Remember? Right? That's a particular time. मागच्या बेंचवर बसून सिनेमाची स्टोरी सांगणारा कोण होता मला अजून मी तुला एक सजेस्ट करतो.
ही जनसेवा मग देशसेवा मग. तुझ्या योगा क्लासमध्ये एक दिवस डेडिकेट कर आणि त्याच्यात एज ग्रुप इंडियन एज ग्रुप 15 ते 20 वाला स्टुडंट ओढायचे. 100 मुलांना एक कंटिन्युअस ट्रेनिंग दे. कारण की बाहेरच्या शक्ती आपल्या युथला डॅमेज करत आहे. हे तू कर. वीकमध्ये एक दिवस कंपल्सरी कर. ठीक आहे. थँक्यू. ओके. धनंजय पवार. अरे या सर. विसरून गेला. Did his BSc, MSc Maths, then passed his MPSc exams, then joined police force and retired as a police inspector. Currently enjoying his retired life. तुम्हाला काय असं बोलायचं आहे? बस एकच ओळ बोलतो की शाळेत असताना जी आपल्या सगळ्या मित्रांमध्ये जी आत्मीयता, जो जिव्हाळा होता, तोच आज इथे पाहायला मिळाला. आणि हे सगळं जे घडून आलं, याच्यात पुढाकार घेणारे आपले जे मित्र आहेत, निलेश शहा, दिनेश मोहता, दिनेश अडोकार, मंगल शास्त्री, ह्या सगळ्यांनी पुढाकार घेऊन आपल्याला इथे बोलावलं. आणि तेवढाच रिस्पॉन्स आपल्या सगळ्या मित्रांनी दिला आणि इथे आलोत आपण. येस. त्यामुळे एक आजचा दिवस एक आयुष्यातला एक अविस्मरणीय दिवस ठरलेला आहे. आणि याच्यानंतरही योग आले तर आपण पुढे पुढे कधीतरी करूया. तर ह्या आजच्या ह्या कार्यक्रमाबद्दल आपल्या सगळ्यांचे मी आभार मानतो. यस सर. थँक्यू. Dinesh Mohta, I request Dinesh Mohta, I request Dinesh Hadokar to come forward please. या. ज्यांनी आपल्याला ह्या प्रोग्रामचं सगळ्यांनी इनिशिएशन केलं, खूप चांगलं कॉन्ट्रीब्युशन दिलं कामाला. आम्ही कंटिन्युअस एकासोबत बोलत होतो, काम चालू होतं, म्हणून या दोघांचा सत्कार मला करायचा आहे. या सर. डॉक्टर दिनेश, अगेन दिनेश. हे कंबाइंड एफर्ट आहे आमचे. यस सर. It's a good initiative, continuous non-stop communication, efforts and successful. रोज सकाळी शिवांनी फोन सुरू तो मान टाकतोय तो. तिथे शिवीमध्ये एवढं प्रेम असते ते काही नाही वाटत. रान घेऊन बायकोला आहे का वाटते. पहा मित्र बोलून चला एक थोड़ा सा झलक इधर देखो सब स्क्रीन के तरफ. इसमें है ना, मैंने कुछ अल्फाबेट डाला है. ठीक है. वो येईल काय? नावाचे 2 अल्फाबेट टाकले. तुम्हाला ते फिमेलचे नाव बघायचे आपल्या बॅचचे. कोण फिमेल आहे ती. ठीक आहे. मंगलमूर्ती. ओके. PS कोण होतं? एक 1 by 1. प्रगती सोनकर मध्ये नंतर कल्पना कुलकर्णी. ST कोण आहे? तळोकार. सुरेखा तळोकार. SB बोलो. SB. शर्मिला बैस. NK. RC. रेखा जारकर. रेखा जारकर कोणाला? नंदा मुळे. AR. SK. खेडकर होती ते पूर्वी. SK. बँकेत. खेडकर. कानेटकर. यस. पूरा नाम बोल. सुवर्ण. अभी लास्ट में मेरे को उसका पहला नाम अर्चना गुप्ता. एनिमल सायन्स मध्ये. ॲनिमल सायन्स. अर्चना गुप्ता. आठवत नाही. कॉंग्रॅच्युलेट यू ऑल. विदाउट कॉपी करून तुम्ही पटापट नाव सांगितले. म्हणजे तुम्ही शक्य का भाऊ पहिले मेमरीवर हे करू. टाकली आहे. पहिले जे पटपट नाव सांगितले.
चला मंगलमूर्तीला मीच देतो द्यायचं राहिलंय. खूप खूप धन्यवाद. तात्काळ तुम्ही बीजेपीला काम करा आणि बीजेपीला पुन्हा मी स्वागत करतो मंगलमूर्ती. चांगला कार्यक्रम घेतला. Hello. Yes, sir. हाँ बोला सर. तू ये ना, तू पण ये ना पण. थँक्यू व्हेरी मच. ऑटोमध्ये भाऊ मी दिनेश मोहता. दिनेश झालं का दिनेश विकसित सुटलं ना सुरुवातीचं दिनेश आणि दिनेश राहिला, विजू ओगले तीन-चार राहिला. राहिले. हा माझ्यापासूनच सुरुवात केली. मला वाटलं मला एकट्याला भेटून राहिला. Yes. आता पहिले फील झालं Yes, sir. काहीतरी चांगलं दिसलं वाटतं मला. मला जाणवतच होतं की काही जणांचे राहिले आहेत. Okay. माझ्यापासून Right, सुरुवात केली sir. ना. मला वाटलं मला एकट्याला भेटून राहिलं. काय केलं? मिलिंद शहा, मिलिंद मुकुंद शहा. विजय बागे का उगले? हा विजी बागे. Yes, sir. Okay. अरे तो बोलला ना, आता बोलायचं राहिला गोल्डन बॉल. अरे बोलायचं राहिला ना तो. प्रबोधन के बारे में तो प्रबोधन के अपने जो विद्यार्थी थे उनके बारे में बात करना चाहता कि जैसा मेरे पिताजी जिंदे थे तो मेरे पिताजी को आप लोग पहचानते होंगे बॉम्बे हॉस्पिटल में डॉक्टर हरी झुंझुनवाला दरियापुर में। तो पिताजी बांधकाम चल रहा था तो पिताजी ने बोला हरी, वो हरी से बात कर दोस्त थे नीलेश को सब मालूम। वो बोले हरी, वो बोले जिनके नाम से टाकीज थी. हाँ जिनके नाम से टाकी थी। तो बोले हरी स्कूल का बांधकाम चल रहा तो तेरे को जो कुछ भी देना है तो बोले बिल्कुल मुकुल मैं जरूर दे दूंगा, मुझे जो भी देना है वो। तो फिर पिताजी का डेथ हो गया 6 महीने यानी 3 साल पहले डेथ हो गया। तो हरी डॉक्टर साहब ने शब्द दिए थे। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास गया घर पे, जब बम्बे गया मैं लड़के के वहाँ तो डॉक्टर साहब के पास गया। मैंने तो कोई सब्जेक्ट नहीं निकाला था लेकिन बोले मिलिंद, मैं पैर लगा डॉक्टर साहब के और बोले मिलिंद मेरे को तो मुकुल ने जो बोला है वो मेरे को काम करना है। मैंने बोला क्या है डॉक्टर साहब? तो बोले मेरे को प्रबोधन के बारे में बहुत प्रेम है बोले और मेरे को 5 लाख रुपए की देनगी देना है। तो बोले मैं बोले तेरे पास दे देता, मैंने बोला नहीं मेरे पास मत दो, अभी वहाँ प्रबोधन की पोजीशन काफी खराब चल रहा है। जो सीन देख रहा था मैं तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं बोले वो कुछ भी हो, बोले मेरे को देना है। तो अभी उन्होंने 6 महीने पहले 5 लाख का डीडी बना के भेजा और अपने प्रबोधन में उन्होंने जमा कराया। All credit goes to the father of Milind, right? He inspired him, his best friend. नहीं फिर भी पिताजी का क्रेडिट जरूर, लेकिन उस आदमी की नीतिमत्ता देखो कि याद रखा और उसने आज वो डॉक्टर साहब भी अब जाने की तैयारी में, इतनी तबीयत उनकी खराब है फिर भी बोले मेरे को प्रबोधन को तो पेमेंट देना ही, मैंने उनको शब्द दिया था। ये उनकी ईमानदारी देखो, शाळेविषयीचं प्रेम शाळेविषयी बस हेच सांगायचं. निलेश राहिला, निलेश. विजय भाऊ. धनंजय भाऊ. निलेश राहिला. दिलं मी आता. मोमेंट दिला दिले. Yes. माझ्यापर्यंत तुझ्या फोटोवर दिसते ना. Thank you. माझ्यापर्यंत फोटो सुरुवात. 2 शब्द तो बोल. त्याचं राहिलं ना बोलायचं. सिक्रेट बोल ना, सिक्रेट. प्रबोधनचा कोई सिक्रेट है? सिक्रेट याच सर्वांचं इथे एकत्र आणण्यात जे मी मेहनत घेतली मंगलमूर्ती, दिनेश या सर्वांचं अभिनंदन. आणि हा कार्यक्रम चांगल्या प्रकारे कॅरी ऑन करतायत त्याबद्दल सर्वांनी अभिनंदन. दोन शब्द बोलायचे राहिला. हर्षवर्धन इंट्रोडक्शन द्यायचं. चंद्रकांत चंद्रकांत ये बोल. ये ना तू सध्या चंद्रकांत अरे नीले, तेरा सीक्रेट बताना ना, मैं तो किसके हाथ में कॉमन में तुम सीक्रेट कॉमन बोलो तो मैं सीक्रेट Yes. दो सीक्रेट बोलता हूँ. रहे ना अभी बात पढ़ने की रही ना अभी. हर्षा 45 कंट्री घुमा है, उसके पास कितने सीक्रेट होंगे?
बाद में तेरे को तो दिया ना? नहीं नहीं हर्षवर्धन हर्षद कैसा स्किप हो गया? निलेश का रहेगा ना खुद का नाही आता दिलं मी दिलं बघा. हर्षवर्धन फोटोच नाही आला त्यानं फोटोच नाही पाठवला. उसके फैमिली का भी फोटो था यार. So sorry for this overwriting or deletion. Harshavardhan Bhaurao Thakre, please come forward. PECV एमी केले आहे ना? मी सोडलं मी एमी सोडलं. मोठ्या मोठ्या मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये कन्स्ट्रक्शन कंपनीमध्ये आहे. आता सिनियर मॅनेजर कोणची कंपनी? यस सर पास आइए सर नीलेश सर यस 2 मुलं आहेत. शिरीषवर बोला ना. थैंक यू बाकीचे खागे राहिलं का निलेश कुणी राहिलं ना मग अरे निलेश हेवी वेट चैंपियन का और सबसे लो वेट वाले का डिक्लेयर कर देना हाँ ना तुमने लेकिन वो प्राइजेस है ना मेरे रूम में रह गए. एक मिनिट मित्र, मला आज झोप नाही लागणार कारण 40 वर्षापूर्वीची एक गोष्ट तुम्हाला विचारायची माझ्या मनात प्रश्न आहे. आपण जेव्हा 12वीला होतो आपल्या विद्यार्थ्यांपैकी कोणीतरी अशी एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो मी, जो कोणाला कल्पना नसेल किंवा असं माहिती पण मला माहित नाही. तर एका विद्यार्थ्याने एका मुलीला चिठ्ठी दिली होती आणि ती चिठ्ठी DG कुलकर्णी सरांकडे पोहोचली. त्यांनी मला एक दिवस म्हटलं की म्हणे तू आज प्रॅक्टिकल नंतर 5:30 वाजता मला भेट. मी 11:30 पासून 5:30 पर्यंत विचार केला की आपलं काहीच चुकलं नाही, कारण मागच्या डेस्कवर बसणारा काही कुठं ना प्रश्नाचं उत्तर देणारा ना घेणारा काहीच नाही. म्हटलं झालं काय आपल्याला बोलायला कसं. 5 घंटे पूर्ण माझे विचार गेले. 5:30 वाजता जशी बेल वाजली गेलो, सर बसले होते लॅबमध्ये. मग त्यांनी मला विचारलं, म्हणजे एकदम विचारलं नाही, म्हणे प्रॅक्टिकल कम्प्लीट आहे का. म्हटलं आहे बा, वही दाखव वही दाखव. मग असे जे काही ते प्रश्न विचारले. मग म्हणे आपल्या वर्गात चंट पोरं कोण आहे. म्हटलं हुशार पोरं आहेत. म्हणे चंट नाही सांगू शकत. म्हटलं हुशार पोरं आहेत. म्हणे सायलेंट पोरं कोण आहेत. म्हटलं सायलेंटही आहेत, पण म्हटलं मी कसं जज करू हे सर. काय झालं काय. तर म्हणाले तुझं अक्षर दाखव. प्रॅक्टिकल दाखवलं, अक्षर दाखवलं. मला डाऊट आला काहीतरी झालं म्हटलं. हा तर ते त्यांनी एक सांगितलं स्पष्टच म्हणे एका मुलीला एका विद्यार्थ्यांनी चिठ्ठी दिली आहे म्हणे, त्याचं नाव तुला माहिती आहे, तू सांग. म्हटलं बा माझा कोणता तो मित्र पहिला एवढा निकट नाही की तो चिठ्ठी देऊन मला सांगेल. आणि असा मित्र म्हटलं एवढा ऍक्टिव्ह नाहीये माझ्याकडं. नाही म्हणे पण तुला माहिती आहे. त्याच्यात चिडले सर आले. त्यांनी सुद्धा 10 मिनिटं मला पूर्ण हे केलं. त्या लक्षात आलं की हा कशात काही नाही, त्याला काहीच माहिती नाही. तर मला एक प्रश्न विचारायचा आहे, एवढे बंदे या ठिकाणी आहे, यापैकी कोणी होतं का. म्हणजे मला झोप लागेल नाही तर मग माहित नाही. हिच्यापैकी 40 वर्षापासून हरवलेली आहे. हा कारण कसं मी म्हटलं विचारायचं कोणाला विचारायचं. हा योग या निमित्तानं आला म्हणून विचारतो. कोणत्या मुलीला दिली ते सरांनी मला नाव नाही सांगितलं. कसं नाव सांगणार आहे. त्यांनी ते नाव एक्सपोज नाही केलं. नाव नाही एक्सपोज केलं. हा आपल्याच वर्गात त्यांनी सांगितलं आपल्याच वर्गातला आहे म्हणे, कारण मधल्या सुट्टीत दिलेली आहे. रूम मध्ये आम्हाला काही गोष्टी शाळेबद्दलच्या विद्यार्थी आहोत. त्या शाळेची एक कथा आहे, प्रबोधन विद्यालयाची. अण्णाजी वैद्य शिक्षक होते आणि त्या आपल्या सिनियर बॅचच्या वेळेस म्हणजे 5-6 वर्ष अगोदरची बॅचच्या वेळेसची घटना आहे ती. अण्णाजी वैद्य शिक्षक होते आणि गोखले सर हेडमास्टर होते, मुख्याध्यापक होते. आणि ते पर्यवेक्षक म्हणजे बाहेरचे कामं शिस्तीत असतात का हे पाहण्यासाठी अण्णाजी वैद्य नियुक्त होते. तर शाळा 11 वाजता सुरू होते. तर 11 वाजता शाळा सुरू असताना ते गेटवर उभे होते की कुणी विद्यार्थी प्रार्थनेच्या वेळेस आत आला नाही पाहिजे, बाहेर थांबला पाहिजे. जो लेट झाला त्याला पनिश करण्याचं आणि नंतर आत सोडायचं. तर पनिशमेंट ही त्यांच्या ह्याच्यात नव्हतीच अण्णाजी वैद्यात, ते मुळात. पण ते
त्यांना ती नियुक्ती होती. आता एक विद्यार्थी पनोऱ्याचा होता, तो मंगळवार असल्यानंतर सोमवार आणि मंगळवार 2 दिवस गणवेशात यायचं होतं आणि तो मंगळवारी गणवेशात नव्हता. तर त्यामुळं त्याला थांबवलं आणि थांबल्यानंतर त्याला विचारलं का रे तू गणवेशात नाही आहेस? तर त्यांनी सांगितलं की काल पावसात मी भिजत गेलो गावाला, तर ते शर्ट आणि ती पॅन्ट माझी ओली होती, तर त्यामुळं ती वाळली नाही. दुसऱ्या दिवशीपर्यंत मंगळवारपर्यंत ती वाळली नाही, त्यामुळं मी दुसरा शर्ट घालून आलो. तर यांना त्याची दया आली की आता हा इतका गरीब मुलगा आहे, याला एकच शर्ट आहे आणि तो सुद्धा ओला झाला, हा आत जाऊ शकत नाही. आणि आत गोखले सर म्हणजे स्ट्रिक्ट, त्यामुळं ती सोडता येत नाही. मग त्यांनी त्यातला इलाज शोधून काढला, उपाय शोधून काढला. स्वतःचं शर्ट खोललं त्यांनी, पांढरा शर्ट त्या मुलाला घातलं, इन करून दिलं आणि बाया वर करून दिल्या, म्हणजे त्याला सीटमध्ये करून टाकलं आणि त्याला पाठवून दिलं शाळेत आत. आणि स्वतः बन्यांवर सायकल चालवत घरी चालले. तर आपले सिनियर जे विजूभाऊ विल्लेकर आहेत, विजूभाऊ विल्लेकर आपले म्हणजे 4-5 वर्ष 6 वर्ष सिनियर होते, ते मदत भेटले. सर तुम्ही बन्यांवर आणि सायकलवर कसे का? त्यांना सांगितलं की काही नाही रे, एक विद्यार्थी होता, त्याचं शर्ट ओलं झालं होतं, त्याला शर्ट दिलं, त्याला आत सोडून दिलं. आता माझं त्याच्याविषयी दुसरं शर्ट नव्हतं, त्यामुळं मी त्याला ते शर्ट दिलं आणि मी आता माझं दुसरं एक शर्ट घेऊन येतो आणि वापस कामावर चालू होणार. हा ग्रेट शाळेचे शिक्षक, त्या शाळेतून आपण निघालेलो आहोत. त्या काळात त्यांच्या हाताखाली आपण शिकतो. वारसाख्यांचा एक मेसेज आपल्याला सगळ्यांना आलेला आहे, तो मी फक्त इथे एकदा वाचून. माझ्या सर्व प्रिय वर्गमित्रांनो, प्रथम तुमची माफी मागतो की कबूल करूनही काही तांत्रिक कारणामुळे मी आज आपल्या उपस्थित राहू शकलो नाही. क्षमस्व. परंतु मलाही आपण सर्वांना एकत्रित आयुष्याच्या या वळणावर डोळे भरून पाहण्याची, काही वेळ तरी सोबत राहण्याची मनस्वी इच्छा आहे. मी उद्या सकाळी आपल्या भेटीसाठी निघत आहे. अंदाजे 9:30 पर्यंत मी इथे पोहोचेल. व्हेरी गुड. एक गोखले सरांची गोष्ट सांगतो. आयुष्यात कधीही शाळेत उशिरा आले नाहीत. गोखले सर कधी आपल्या अगोदर ते होते थोडेसे, कधी उशिरा आले नाहीत. एक दिवस त्यांना कोणत्या तरी कारणामुळे उशीर झाला तर प्रबोधनची बिल आपल्याला सर्वांना माहित आहे, किमान 4 ते 5 मिनिट वाजत होती, ढन 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 ढन. आणि ती बेल सरांना ऐकू आली. आता ज्या ठिकाणी याचा मॉल आहे, समजा लाखेचा मॉल आहे तिथपर्यंत, त्याच्या थोडंसं पुढे जिथून ते बेल त्यांना ऐकू आली, तर ते सर, कारण त्यावेळेस सायकल नव्हती गोखले सरांकडे, काहीच नव्हती, तिथून सर पळत पळत गेले तर घंटी बरोबर बंद होईपर्यंत प्रबोधनच्या आत पोहोचले. असे प्रबोधनचे शिक्षक पळत गेले ऍक्च्युअल की मी बेलच्या आत पळत गेलो म्हणजे शाळेत पोहोचलो पाहिजे. कदाचित आजच्या जमान्यात हे कोणीही करणार नाही. तो काळ होता आणि तो काळ परत येणार नाही. जाऊन माझ्या रोजच्या बाकावर बसायचं. रोज सकाळी खड्या आवाजात राष्ट्रगीत म्हणायचे. नव्या वहीचा वास घेत पहिल्या पानावर छान अक्षरात आपण नाव लिहायचं. मला पुन्हा एकदा शाळेत जायचं. मधली सुट्टी होताच वॉटर बॅग सोडून नळाखाली हात धरूनच पाणी प्यायचंय. कसा बसा डबा संपत तिखट मीठ लावलेल्या चिंचा, बोरं, पेरू, काकडी सगळं खायचं. सायकलच्या चाकाला स्टंप धरून खोड रबर आणि पाटीने क्रिकेट खेळायचं. उद्या पाऊस पडून शाळेला सुट्टी मिळेल का हा विचार करत रात्री झोपी जायचं. अनपेक्षित सुट्टीच्या आनंदासाठी मला पुन्हा एकदा शाळेत जायचं. घंटा व्हायची वाट बघत का असेना मित्रांशी गप्पा मारत मला वर्गात बसायचं. घंटा होताच मित्रांचं गुंडाळ करून सायकलची रेस लावूनच घरी पोचायचंय. खेळाच्या तासाला तारेंच्या कुंपणातल्या 2 तारांमधून निघून बाहेर पडायचं.
ती पळून जायची मजा अनुभवायला मला पुन्हा एकदा शाळेत जायचं. दिवाळीच्या सुट्टीची वाट बघतच 6वी परीक्षेचा अभ्यास करायचा आहे. दिवसभर किल्ला बांधत मातीत लोळून पण हात न धुता फराळाच्या ताटावर बसायचं. आदल्या दिवशी रात्री कितीही फटाके उडवले तरी त्यातले न उडालेले फटाके दुसऱ्या दिवशी सकाळी शोधायचे. सुट्टीनंतर ही सगळी मजा शाळेतल्या वर्गमित्रांना सांगायला मला पुन्हा एकदा शाळेत जायचं आहे. कितीही जड असू दे, जबाबदारीच्या ओझ्यापेक्षा दप्तराचंच ओझं पाठीवर वाटायचं. किती उकडत असू दे, वातानुकूलित ऑफिसपेक्षा पंखे नसलेल्या वर्गात खिडक्या उघडून बसायचं आहे. कितीही तुटका असू दे, ऑफिसातल्या एखाद्या एकट्या खुर्चीपेक्षा दोघांच्या बाकावर 3 जणांनी बसायचं. बालपण जेव्हा देगा या तुकारामाच्या अभंगाचा अर्थ आता थोडा कळल्यासारखं वाटायला लागला आहे. तो बरोबर आहे का हे सरांना विचारायला मला पुन्हा एकदा शाळेत जायचं. घटना मला आठवली आणि ती सांगण्यासाठी मी थांबू शकत नाही. गौरव जोशी आपले मुख्याध्यापक होते. गौरव जोशी मुख्याध्यापक असताना त्यांचे चिरंजीव अशोक गंगाधर जोशी हे आपल्यापेक्षा सिनियर होते. आपल्या बॅचच्या 5 वर्ष 6 वर्ष अगोदरची बॅच होती त्यांची. अशोक आनंद नंतरचा आहे, अशोक त्याच्यापेक्षा मोठा होता. यांनी सांगितलेला स्वतःचा किस्सा होता. तो आमच्या दुकानात शॉपमध्ये बसायचे ते अशोक भाऊ आणि नेहमी अशाच चर्चेत सांगायचे काही वेगळे विषय. तर त्यांनी एक सांगितलं की क्लासरूममध्ये क्लास टीचरनी एक पेपर दिला 10व्या वर्गात असताना की याच्यावर पालकाची सही आणा आणि दुसरी सही मुख्याध्यापकाची. हे 2 सह्या तुम्ही आणून उद्या मला द्या. तर मी तो पेपर घेऊन घरी गेलो म्हणे आणि त्यांनी बाबाकडे तो पेपर ठेवला गौरव जोशी यांच्याकडे की यावर सह्या पाहिजे, आम्हाला क्लासरूममध्ये द्यायचे आहे. त्यांनी वाचलं आणि पाहिलं, एक पालकाची सही होती आणि एक मुख्याध्यापकाची सही होती. त्यांनी पालकाच्या सहीखाली सही करून टाकली आणि हे मुख्याध्यापकाची त्यांना अशोक भाऊनी विचारलं की हे मुख्याध्यापक ही करून टाका ना. तर म्हणे ही मुख्याध्यापकाची सही आहे ना, बाकी उरलेले विद्यार्थी ही सही कुठे घेतील, ऑफिसात येऊन. तू सुद्धा ऑफिसमध्ये यायचं आणि तिथं सही घ्यायची, तिथं स्वाक्षरी घ्यायची. तर त्यांना ती तसाच पेपर वापस दिला आणि दुसऱ्या दिवशी अशोक भाऊ लाईनीत उभे राहून मुख्याध्यापकाची सही म्हणजे बाबाचीच सही पण ऑफिसात गेली. ही शिस्त पाळणारी शाळा त्यात आपण शिकलेलो आहोत. एक अधिक सेपरेट सांगतो माझं करत होते. मी मटकेच मुख्याध्यापक झालो माझ्या शाळेवर आणि मग आमचं मुख्याध्यापक संघाचं दर्यापूर तालुका मुख्याध्यापक संघ तयार झाला माध्यमिकचा. आणि मग ते आले होते म्हणजे ते मग त्यांच्या मिटिंग चालू झाल्या प्रत्येक शाळेवर महिन्याला एक मिटिंग. तिथं जेवण होतं, सर्व होतं. तर सर आले, माझा परिचय होताच सरांचा. तर तू कोणता विषय शिकवतो म्हणे. तुम्ही आता मी मराठी शिकवतो आणि माझा 9वी 10वीला इंग्रजी शिकवतो म्हणे, कारण 9वी 10वीला त्यावेळेस माझ्याकडे इंग्रजीचा शिक्षक नव्हता, त्यामुळे मी शिकवतो. तर तू माझ्या घरी ये. तर 2-4 दिवसांनी त्यांच्या घरी गेलो. तर त्यांनी स्वतः ग्रामरचं पुस्तक लिहिलं होतं आणि ते पुस्तक देण्यासाठी त्यांनी मला ग्रामरचं पुस्तक देण्यासाठी घरी बोलावलं आणि ते मला सप्रेम भेट दिलं. गुड मेमरी. आहेत कोणाच्या आठवणी? माझी आई. मी 10वी पास झाल्यानंतर असं फॅमिलीमध्ये ठरलं होतं वडिलांचं की याला डिप्लोमामध्ये आपण ॲडमिशन घेऊ. मला काही जास्त नॉलेज नव्हतं. ते म्हटलं की गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निकला कुठं मिळाली तर आपण घेऊ.
वडिलांनी काय केलं की तुला जर नाही मिळालं तर काय करायचं ते सुद्धा प्लॅन करायला पाहिजे. तर आम्ही सरांच्या घरी गेलो होतो मुख्याध्यापक जोशी सरांच्या घरी. वडिलांनी विचारलं की माझ्या मुलाकरता अशोक करता आम्ही डिप्लोमा करता आम्ही प्लॅन करतोय, तर तुमचं काय मत आहे? ते म्हटलं डिप्लोमाला मिळालं तर गो अहेड. त्यावेळेस त्याला जबरदस्त डिमांड होती. मग वडिलांनी त्याच वेळेस विचारलं त्यांना की याला जर नाही मिळाले तर काय करायचं? ते म्हटलं की याला नाही मिळाले तर आम्ही 11वी सायन्सला ॲडमिशन देऊ. आम्ही भरपूर ट्राय केला, अमरावती, वर्धा, नागपूर, हे काही मला ॲडमिशन मेरिटप्रमाणे मिळाली नाही. बाय दॅट टाईम ती डेट संपली होती 11वी सायन्सची. मग मी जेव्हा प्रबोधन शाळेत गेलो सरांनाच भेटलो. मी म्हटलं सर मी 11वीला, ते म्हटलं नाही डेट संपलेली आहे, तुला काही मिळणार नाही. मी परत घरी आलो. वडिलांनी म्हटलं नाही त्यांनी शब्द दिलेला आहे आपल्याला तर ते देतील. आम्ही आलो. वडिलांना बघितल्याबरोबर त्यांना गरजोशी सरांना आठवलं. त्यांनी काही न करता की तुम्ही काय फॉर्मॅलिटीज कंप्लीट करा, मी तुम्हाला शब्द दिलेला आहे आणि मला ॲडमिशन 11वी सायन्सला नंतर मिळाली. तर आता हे कमिटमेंट जे आहे ना, आता सगळे लोक म्हटले टायमिंग. गोखले सर अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज माझ्या वडिलांना त्यांनी शिकवलं होतं आणि ते ड्रॉइंग वगैरेमध्ये फार बसून ते सगळं करायचे. आणि ही एज वॉज मोर दॅन 100, म्हणजे ही लाईफ फॉर मोर दॅन 100 एज. सो हे डिसिप्लिन लाईफ आय रिअलाइज जस्ट नाव की डिसिप्लिन लाईफ जर असेल ना, आता नाही आहे, मी तुम्हाला फ्रँकली सांगतो. दो आय एम देअर ॲज अ प्रिन्सिपॉल होल्डिंग सो मेनी पोस्ट, पण एक डिसिप्लिन, टायमिंग, विद्यार्थ्यांबरोबर कमिटमेंट हे होत नाही. पर्सनली सगळं चाललेलं आहे, पण आपल्याला प्रबोधन शाळेत जे काही मिळालेलं आहे त्या बेसवर आय हॅव लर्न. मी तुम्हाला सकाळी जे सांगितलं की मी तिथं थांबलो, हे बिकॉज ऑफ द प्रबोधन विद्यालय. माझे वडीलसुद्धा मला सगळ्या त्यांच्या हिस्ट्री सांगायचे, काय काय शिक्षक करायचे. माझा मोठा भाऊ प्रबोधन विद्यालयातच होता. तो थोडा आय कॅन से नॉटी, गडबड करायचं, त्याला शिक्षणात काही इंटरेस्ट नव्हता. मला सुरेश रामभाऊ वैद्य सर जेव्हा एक लेक्चर घेत होते, आय डोंट थिंक मी कुठल्याचं उत्तर देऊ शकलो नाही. तर ते म्हटले तू सुरेशचा लहान भाऊ आहे ना, मग अभ्यास कर व्यवस्थित, असं चालणार नाही आहे. दॅट अपील मी, मला तो एवढा इम्पॅक्ट झाला की देन आय हॅव स्टडीड सिन्सिअरली की आपल्याकडून काही चुकायला नको. पण त्या सरांनी त्याच वेळेस सांगणं आणि विद्यार्थ्यांनी ते ॲक्सेप्ट करणं. सो आय एम हिअर. जे काही आता मी अचीव केलं आहे बिकॉज ऑफ द प्रबोधन विद्यालय दर्यापूर. आणि ते जे 11वी 12वीला शिक्षकांनी शिकवलं. अजून एक तुम्हाला शेअर करतो. एस के देशमुख सरांकडे मी ट्युशन लावली होती. आम्ही 7-8 विद्यार्थी, बहुतेक निलेश आमच्याबरोबर होता मला वाटतं, आणि ते तुम्ही होते. त्यावेळेस जी पद्धत होती ना की ते नोटबुक घ्यायची. मी, निलेश आणि 2-3 मुली आमच्या एकत्र होत्या. देशमुख सर शिकवताना कोणाची तरी नोटबुक घ्यायचे आणि त्याच्यावर ते आम्हाला एक्सप्लेन करायचे व्हेरी वेल. आणि त्यावेळेस शिक्षक म्हणून त्यांना अंडरस्टँड की याला कळलंय की नाही कळलंय. आमच्या याच्यात कॉम्पिटिशन आहे की हू विल कोणाची नोटबुक ते समोर करायचे, सर घ्यायचं. पण देशमुख सर कधी माझीच नोटबुक दररोज घेतील असं केलं नाही. एक दिवस माझी, एक निलेश, एक दिवस याची, असं ते करायचं. ती क्वालिटी त्या शिक्षकांमध्ये जी होती ना, दॅट आय हॅव एब्सॉर्ब. काही ठिकाणी मी करू शकलो आहे. दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑल फॅकल्टी. मला अजून एक वाटतं की आपल्याला शिकवायला मावंदे सर, कुलकर्णी सर, रेवस्कर सर हे सगळे शिक्षक होते. त्यांच्यामुळं फंडामेंटली स्ट्रॉंग झालो. डिसिप्लिन त्यांच्याकडून शिकलो. अगेन आय वॉन्ट टू रिपीट द सेम थिंग. भरपूर काही गोष्टी आहेत ॲज अ लेक्चरर, ॲज अ अकॅडमिक फॅकल्टी. बिकॉज ऑफ मी शेगावला इंजिनिअरिंग कॉलेज केलं आहे, पण देर इज अ लॉट ऑफ डिफरन्स बिटवीन प्रबोधन विद्यालय अँड शेगाव इंजिनिअरिंग कॉलेज. ॲज पर दिस इज माय नॉलेज, माझं ओपिनियन आहे. बेस फंडामेंटल जे आहे दॅट इज प्रबोधन विद्यालय दर्यापूर. थँक्यू. या सगळ्या आठवणी निघत आहेत. मला सुद्धा एक अशी आठवण माझ्या मनामध्ये आहे. जेव्हा आपण सगळे 10वीला होतो आणि 10वीचा अभ्यास करण्यासाठी रामभाऊ सरांनी त्यांच्या घरामध्ये वरच्या मजल्यावर, आपल्यापैकी काही विद्यार्थ्यांना यायचा आहे अभ्यास करायला, घरी होत नसेल अभ्यास तर माझ्या घरी या. तर यामध्ये कोण कोण होतं? संजय, हां, आणि विजुतू पण होता. तर आपण हे सगळे सुरुवातीला तर होतो आपण भरपूर, नंतर काय झालं माहीत नाही. एक प्रसंग असा आठवतो की आपण अलार्म घडी आणलेली होती आणि तो अलार्म पहाटेचा लावायचो आपण. तर तो पहाटे जेव्हा लागायचा होता, लागला थोडासा आवाज आला, एक दिवसची गोष्ट आहे ती. तर तो आपल्यापैकी कोणी आपल्या दुलईमध्ये लपवला. कोण होता तो आता आठवत नाही मला, पण तो वाजू नये म्हणून लपवला होता दुलईमध्ये. आणि त्यानंतर मग तो उत्साह कमी झाला आपल्या सगळ्यांमधला. आणि मग हळूहळू एक आपला रामभाऊ सरांना न सांगता आपला बिस्तर घेऊन
एक एक गायब झाला तिथून, नंतर कोणी नाही राहिलं. बरेचसे माझे मित्र प्राध्यापक प्राचार्य असल्यामुळे ते बोलायचे त्याची प्रॅक्टिस बरीच आहे. तसं आता अनंत यांनी सांगितलं त्याने मी पण रामभाऊ वैद्यांच्या घरी जायचं अभ्यास करायला, कारण की माझं घर फार छोटं होतं. चौधरीवाड्यामध्ये आमच्या तिथे तिथे राऊत पण राहायचं त्याच वाड्यामध्ये. पहिलं आमचं होतं, नंतर साखर मास्तर राहायचे आणि नंतर विजय राऊत. छोट्या खोल्या होत्या, 3 भाऊ बहीण, अभ्यास करायला जागा नव्हती. तर रामभाऊ वैद्याकडे मी आणि कधी एखाद्या वेळेस निलेशी आला असेल मला असं वाटतं, असे आम्ही तिथं जायचं. एक उरले तिथं डबल दिनेश वाटप करतो डबल. 6वीमध्ये अचलपूरवर माझ्या वडिलांची भरती झाली होती. मी प्रबोधनला ॲडमिशन जेव्हा घेतली तेव्हा 6व्या वर्गात होतो. तर चौधरीवाड्यामध्ये आम्ही भाड्याने खोली घेतली होती करायला. आणि जेव्हा हे मुलं, मी बदमाश होतो, म्हणजे असं काही हुशार वगैरे नव्हतं, मारपीट करणं अचलपूर. वडिलांनी मुद्दाहून भरती करून घेतली होती. तर हे मुलं साखरे सरांकडे यायचे, जसं ऐश्वर्या ठाकरे, निलेश, अशोक, ते बायोलॉजीसाठी यायचे. तर मी पण मग हळूहळू यांच्यासोबत इंटरेस्ट घ्यायला सुरुवात केली आणि मग नंतर मग थोडं ठीकठाक अभ्यासात चालू. रेवसकर सरांचा एक हे होतं, 12वीच्या जेव्हा आपली बोर्डाची परीक्षा सुरू होती तर सर्वांना ड्रॉप घ्यायची ती निर्माण झाला. त्याच्यात निलेशचं योगदान जरा जास्त होतं. माझ्या समोर बसायचं त्या बोर्डाच्या त्या परीक्षेमध्ये. माझ्याही डोक्यात तसं झालं. फिजिक्सचा पेपर होता, निल्या पुढं बसला होता. तर माझाही काही पेपर एवढा काही चांगला गेला नाही. तर मी घरी येऊन म्हटलं की मला पण आता ड्रॉप घ्यायचा आहे. वडिलांना सांगितलं मी. तर वडिलांनी मला काही नाही बोलले, ते सरळ रेवसकर मास्तरकडे गेले आणि त्यांना घेऊन आले सोबत. ते रेवसकर सर आमच्या त्या घरात पहिले ते साखरे सरांकडे यायचे, तर ते थोडी ओळख होती आणि आम्ही मॅथच्या ट्युशनला पण जायचो त्यांच्याकडे. तर ते म्हटले की तुला याच्यात किती मिळतील, याच्यात किती मिळतील, याच्यात किती मिळेल, असं करत करत त्यांनी मला इंजिनिअरिंगमध्ये ॲडमिशन दिली. म्हणजे एवढे जर तुला मार्क मिळाले तुला इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन होऊन जाईल. पण जेव्हा रिझल्ट आला मग ते मी काही ड्रॉप वगैरे नाही घेतला. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे मी फिजिक्सही दिला, बाकीचे पेपर दिले आणि मला काही एवढं काही जास्त पर्सेंटेज मिळालं नाही. तर मला काही इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन नाही मिळालं. पण त्यांच्यामुळंच मग मी ॲग्रिकल्चरला गेलो, म्हणजे इंजिनिअरिंगला नाही मिळालं. आणि तिथं मग मी ठरवलं की ज्या फील्डमध्ये आमचे टीचर होते ते म्हटले की प्रत्येक फील्डच एक चांगलं फील्ड असतं, नॉट ओनली इंजिनिअरिंग. इफ यू आर ॲडमिटेड इन ॲग्रिकल्चर यू कॅन गो फॉर ॲग्रिकल्चर ॲज अ टॉपर. आणि तिथून मग मी BSc ॲग्रिकल्चर केला. 4 इयर पहिला डिग्री कोर्स होता आमचा. पहिलीच बॅच होती माझी 4 वर्षाची. तर त्या 4 वर्षाच्या बॅचमध्ये चांगल्यापैकी तिथं CGPA आला. मग नंतर MSc मी नागपूरवरून केलं आणि ICAR मध्ये PhDला माझा नंबर लागला त्यानंतर. पण ते PhD न करता त्याच वेळेस आपले हे श्रीकांत मिस्टर हे होते फायनान्स मिनिस्टर. तर आपली इथं 0 बजेट लागू झालं होतं. ते MPSC वगैरे नव्हतं त्यावेळेस. तर त्यावेळेस नॅशनल फर्टिलायझर ज्या नवरत्न कंपन्या होत्या त्या स्टाफ सिलेक्शनच्या माध्यमातून पण हे घ्यायचे. तर त्यावेळेस मग मी ह्या नॅशनल फर्टिलायझरचं माझं सिलेक्शन झालेलं होतं. या 5-6 पॅरामीटरमध्ये सर्वात कॉम्बिनेशन कोणत्या व्यक्तीत सर्वात जास्त चांगलं आहे ते आपल्याला 2 निवडायचे आहे. नंबर 1 रँकिंग, नंबर 2 रँकिंग. आणि हे पेपरवर काही मिळणार नाही तुम्हाला की कुणाचं आहे मार्किंग, त्यामुळे हे गुप्त राहील. म्हणजे गुप्त मतदान पद्धतीप्रमाणे तुम्ही आपले रँकिंग देऊ शकता. म्हणजे तुमचा आवडता मित्र किंवा तुम्हाला ते पर्सनॅलिटी सर्वात जास्त आवडली त्यात हे कॉम्बिनेशन आहे बा, ते कॉम्बिनेशन लिहिलेलं आहे. रिटायरमेंट झाल्यानंतर मला सन्मान पत्र देऊन गौरवण्यात आलं. त्याचं मी 2 मिनिटात वाचन करून
प्रवीण मोहरे यस यस सर. आपल्या मित्रांमध्ये असलेले श्रीयुत महेंद्र कडू यांना हे बक्षीस देण्यात येत आहे दिनेश कुमार मोता यांच्याकडून. यस सर. यस सर. यस सर. यस. थँक्यू. परत एकदा थँक्यू. वर्गमित्रांपैकी सर्वात जास्त वजनी तर आपले हेवीवेट चॅम्पियनशिप हे बक्षीस जात आहे प्रवीण मोरी यांना. हे पण दिनेश मोहता यांच्याकडून देण्यात येत आहे. यस. आणि वजन वाढलं त्याच्यात सुख आहे हे कसं स्विमिंगला परमिशन आहे, डायरेक्ट अंदर घुसा. ट्रॅकिंगचा ग्रुप बनवायचा आहे तर मला सांगा, मी तयार आहे. ज्याला यायचं आहे त्याला सांगायचं. अदरवाईज हां 9-10 वाजता यू कॅन लीव बाय हॅव्हिंग अ ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्टचा मेनू वगैरे मी सेट करून ठेवलेला आहे. एव्हरीथिंग इज फाईन. एनी अदर सजेशन? काही बोलायचं आहे? थोडं सपोर्ट लागेल. घ्यायला आला प्लॅटफॉर्मवर. सकाळी 4:30ला त्यांच्या वाईफनी आम्हाला गरम गरम चहा, 2दा चहा, ब्रेकफास्ट गरम गरम सगळं ताजं ताजं करून. रिअली अप्रिशिएबल दोघांचं. बिग क्लॅप फॉर देम. मित्रांनो, मला एवढंच म्हणायचं आहे की मंगल, निलेश, दिनेश यांचे नावं होतात, पण कुठलाही कार्यक्रम सक्सेसफुल होत असतो तो उपस्थितीमुळे होत असतो. आणि या सगळ्या रचना ज्या आहेत ते कोणीही लावू शकतो. इझी गोष्टी आहेत. बिझी लोक असल्यानंतर पण तुमची सगळ्यांची उपस्थिती त्या कार्यक्रमाला मजा आली. त्यामुळे ऑल क्रेडिट गोज टू यू ऑल. In next our meet, we all will try to get all others also in our meet. मी तुम्हाला सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद देतो. थँक्यू व्हेरी मच एव्हरीवन. थँक्यू. सिंगर कोई डान्सर सिंगर डान्स उतर करे हिरवडीवर. नागिन मागिन का कर सकते हिरवडीवर करायचं.